سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہنور علی خان اور میں ہوں ذیشان ملک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے بلٹن کا آغاز کریں گے۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان جا رہے ہیں، کارکن اور رہنما تیاری کریں۔ شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا نواز شریف پاکستان کی ترقی کے معمار ہیں، ان کے دور میں مہنگائی کم ہوئی۔ نواز شریف دور میں اربوں ڈالر کا سی پیک منصوبہ آیا۔ پارٹی رہنما اور کارکن نواز شریف کے استقبال کی تیاری کریں۔ آج پروگرام انشاءاللہ فائنل ہے میاں نواز شریف صاحب کا۔ 21 اکتوبر کو انشاءاللہ وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ وہاں پر ان کا پاکستان کے عوام والہانہ استقبال کریں گے۔ گزارش ہے اپنے بھائیوں اور مسلم لیگ کی زعماء لیڈرز قائد کی جو ایک فقید المثال جو ان کی وہاں پر ویلکم کرنا ہے، اس کے لیے وہ تیاری کریں۔ میاں نواز شریف معمار ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے، اور انہی کے دور میں 20 گھنٹے کے جو بجلی کے جو بندش تھی وہ ختم ہوئی، اور اربوں ڈالر کے سی پیک اور پاکستان کے اپنے وسائل سے 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا۔ میاں نواز شریف کی واپسی کی تیاریاں۔ نون لیگ پنجاب کے رہنماؤں کو 21 اکتوبر تک بیرون ممالک سفر سے روک دیا گیا۔ بیرون ملک سے نون لیگ کے رہنماؤں اور ٹکٹ ہولڈرز کو 3 روز میں وطن واپس پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ میاں نواز شریف جو کہ 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں، ان کی واپسی کے پیش نظر تمام جو رہنما ہیں مسلم لیگ نواز پنجاب کے، انہیں 21 اکتوبر تک بیرون ملک سفر سے روک دیا گیا ہے، اور جو تمام ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں انہیں 3 روز میں وطن واپس پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکومتی فیصلے مسترد۔ جماعت اسلامی نے مہنگے بجلی نرخ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ سراج الحق نے مطالبات پورے نہ ہونے پر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اشارہ دے دیا۔ کہا کہ اہم معاملے پر چیف جسٹس از خود نوٹس لیں۔ اگر ہماری حکومت نے ہماری بات نہیں مانی تو ہمارے ساتھ اور بھی آپشن موجود ہے۔ اسلام آباد میں ہم پڑاؤ بھی ڈال سکتے ہیں، اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے معاہدے اس کے ختم کرنے کا اعلان کیا جائے۔ میں نئے چیف جسٹس سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ 25 کروڑ عوام آپ کو شاباش دیں اور آپ کے لیے دعائیں کرنا شروع کر لے، تو کم از کم آئی پی پی اس کے ساتھ جو معاہدے ہو گئے ہیں اس پر سموٹ ایکشن لے لے۔ کرپشن کیس میں خاور مانیکا کا 1 روزہ راہداری ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ اینٹی کرپشن حکام نے مجسٹریٹ سے خاور مانیکا کا راہداری ریمانڈ لے لیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے خاور مانیکا کو کل تک متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ ایف آئی اے نے بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کو دبئی فرار ہوتے ہوئے گرفتار کیا۔ ترجمان اینٹی کرپشن پنجاب کے مطابق خاور مانیکا کو سرکاری اراضی پر ناجائز تعمیرات کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ خاور مانیکا نے قبرستان کی زمین پر 26 غیر قانونی دکانیں اور شادی ہال تعمیر کیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین اسد عمر فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کے کیسز ڈی لسٹ کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے نئی کاز لسٹ جاری کر دی۔ توہین الیکشن کمیشن کیسز کی سماعت اب 11 اکتوبر کو ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی اسد عمر فواد چودھری پر توہین الیکشن کمیشن کی فرد جرم عائد ہونا تھی۔ سندھ کے ضلع قمبر میں اجتماعی زیادتی کی شکار لڑکی کراچی میں انتقال کر گئی۔ 1 ماہ قبل 18 سالہ نازیہ چنّا کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ متاثرہ لڑکی کو حالت غیر ہونے پر کراچی کے نجی اسپتال میں داخل کیا گیا۔ واقعے میں ملوث 3 ملزمان گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت نے ویسٹرن انجیکشن کی فروخت اور استعمال پر پابندی لگا دی۔ ریپ کے مطابق ویسٹرن انجیکشن پر پابندی صحت عامہ کے تحفظ اور ٹیکے کا غلط استعمال روکنے کے لیے لگائی گئی ہے۔ ویسٹرن انجیکشن کی سیل اور استعمال پر پابندی عارضی طور پر لگائی جا رہی ہے۔ انجیکشن کے امپورٹر پاکستان کو بھی حکم نامہ ارسال کر دیا گیا ہے۔ رجسٹرڈ ویسٹرن انجیکشن کی ڈسٹریبیوشن پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حکومت نے ویسٹرن انجیکشن کی فروخت اور استعمال پر پابندی لگا دی۔ ریپ کے مطابق ویسٹرن انجیکشن پر پابندی صحت عامہ کے تحفظ اور ٹیکے کا غلط استعمال روکنے کے لیے لگائی گئی ہے۔
वेस्टर्न इंजेक्शन की सेल और इस्तेमाल पर पाबंदी आर्जी तौर पर लगाई जा रही है। इसी पर बात करेंगे। कफायत अली हमारे साथ मौजूद हैं। कफायत, बताएगा इस पाबंदी के हवाले से। जी बिल्कुल, जिस्म में दर्द और बुखार की जो दवा है और इंजेक्शन जो है, इस पर जो है वो गैर मेयारी होने पर इस पर पाबंदी लगा दी गई है। और ये बताया गया है कि ये जो इंजेक्शन हैं इनके जो बैच नंबर 167 है उसे इब्तदाई तौर पर जो है वो गैर मेयारी करार दिया गया है। और चूँकि ये जो है वो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनी की जानिब से वो मुख्तलिफ मेडिसिन मार्केट्स में जो है वो कर दी गई थी। और अभी मुख्तलिफ जो मेडिसिन मार्केट हैं वहाँ पर ये मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब है। और इस वक्त जो है वो जब पाबंदी लगाई गई है और ये रिकॉल अलर्ट भी जारी किया गया है कि इस सिलसिले में ये जो मुतलका इंजेक्शन है इसके स्टॉक 167 बैच जो है इसको फौरी तौर पर जो है वो उठा लिया जाए। और तमाम जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं चाहे वो सूबाई हों या फिर फेडरल के ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, उन्हें ये खास तौर पे ताकीद की गई है कि इस इंजेक्शन के हवाले से जो इसका जो बैच है, ये पर्टिकुलर बैच 167 जो है, इसे फौरी तौर पर जो है वो सर्विलेंस बढ़ाकर मेडिसिन मार्केट की वहाँ से ये स्टॉक जो है वो उठा लिया जाए। और शहरियों को भी ये हिदायत की गई है कि अगर कोई डॉक्टर आपको ये सजेस्ट करता है तो ये इंजेक्शन जो है वो बिल्कुल जो है वो इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ जो है वो डॉक्टर्स और केमिस्ट को भी जो है वो कहा गया है कि ये इस हवाले से जो है वो परहेज करो, इस इंजेक्शन को बिल्कुल जो है वो इस्तेमाल ना करवाएं शहरियों से। और यही वजह है कि कहा गया है कि ये जो इंजेक्शन है, क्योंकि रिकॉल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानब से जो रिकॉल अलर्ट जारी किया गया उसमें कहा गया कि अगर ये कोई शहरी इंजेक्शन इस्तेमाल करता है, इसका बैच 167 इस्तेमाल करता है, तो उसकी सेहत पर जो है वो मुज़र असरात जो है वो मुरतब हो सकते हैं। तो लिहाजा शहरी जो है वो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कफायत, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। गैर मयारी इंजेक्शन से आंखों की बीनाई मुतासर होने का मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गया। शहरी फुरकान अहमद ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में निगरान हुकूमत, सेक्रेटरी सेहत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वेस्टर्न इंजेक्शन से अंधेपन का शिकार होने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज का ऐलान कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में उनकी जानिब से कहा गया है कि वेस्टर्न इंजेक्शन की वजह से कई अफराद की बिनाई जाने के मामले पर महकमे सेहत के हुकाम और माहिरीन अमराज़ चश्म का इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि नॉन स्टेरलाइज्ड इंजेक्शन की दस्तयाबी के ज़िम्मेदार ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वेस्टर्न इंजेक्शन की क्वालिटी रिपोर्ट आने तक इंजेक्शन के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। मामले की तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी कायम की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में ज़फ़र अली रोड के करीब पंजाब की पहली प्लास्टिक वेस्ट से बनी रोड का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि प्लास्टिक वेस्ट से फ़ायदा उठाने का बेहतरीन मंसूबा है। प्लास्टिक को प्रोसेस से गुजार कर सड़क तामीर की गई जो जल्द ख़राब नहीं होगी। प्लास्टिक वेस्ट से बनाई गई सड़क की लागत 2 करोड़ रुपए फ़ी किलोमीटर है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि लाहौर में निकासी आब के निज़ाम को बेहतर किया गया है। और एक दफ़ा बन जाए, एक दफ़ा बन गई है तो हमें पहला यही था, अगर हो गई तो ये लाहौर में ख़ास तौर पे वो जो जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे बने तो बहुत फ़ायदा होगा। बहुत कम लागत का ये है कि अगर हम लोग आम कोई रोड बनाते हैं ना सर, 1 किलोमीटर के, ये जितनी हमने रोड बनाई है तो हमने 5 से 6 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट के लग जाने थे। एज फार एज दिस रोड इज कंसर्न, इसके अंदर 2 करोड़ रुपए हमने खर्च किए हैं। तो 6 करोड़ और 2 करोड़ का फर्क है। तो प्लस इसका एक और जो प्लास्टिक यूज हो रहा है जो आपका इस टाइम माहौल को खराब कर रहा है, वो वेस्ट आपका यूज हो जाएगा रोडों पे। हाँ जी, वो ही मैं पूछ रहा था कि जो रिसाइकलिंग के हवाले से क्या है इसके बेनिफिट? तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जो प्लास्टिक जो सारा है जो आपका माहौल को खराब कर रहा है वो सारा इस्तेमाल हो जाएगा। कि अल्लाह करे ये इंशाल्लाह ताला, तो अल्लाह ने चाहा तो ये इसके बाद आगे वाले प्रोजेक्ट में आम जो सड़क है वो 6 करोड़ रुपया किलोमीटर आ रही है और ये 2 करोड़ रुपया किलोमीटर। आर्मी चीफ से मसीही बरादरी के वफ्द की मुलाकात। मसीही बरादरी के वफ्द की क़यादत डॉक्टर आज़ाद मार्शल ने की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से मुतालिक अमूर पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि इस्लाम अमन का दीन है, अदम बर्दाश्त की इस्लाम और मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं। महज़ब माशरे में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाहौर और करतारपुर के दरमियान सड़क की मरम्मत करा रहे हैं। सिख यात्रियों को हसन अब्दाल से पानी साथ ले जाने की इजाज़त होगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सिख यात्रियों को बेहतरीन सहूलतें देने का अज़्म। कहा पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, सिख यात्री बड़ी तादाद में आए।
पंजाब के लोग बड़े मोहब्बत वाले हैं, मोहब्बत देने वाले हैं, और आप लोगों को हम अपना मेहमान और अपना समझ के मोहब्बत देंगे और देते रहेंगे। करतारपुर के लिए अभी अगर लाहौर से जाएं तो बीच में थोड़ी रोड ख़राब है, वो रोड भी हम बनाने के लगे हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो हम कर रहे हैं, जो टूर में जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने मेंशन किया है, आप लोगों का हसन अब्दाल में पानी है, हम वो भी पैक करके साथ आपके भिजवाया करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर मुझे अभी राना साहब बता रहे हैं कि ननकाना साहब में भी एक आपका वेल है जहाँ से आपका ख्वाहिश होती है कि वहाँ का पानी भी हो, तो हम उसको साथ लिंक करेंगे कि जिस तरह हम सऊदी अरेबिया से एक पानी की बोतल साथ लेके आते हैं, आप भी यहाँ से साथ लेके जाया करें पानी की बोतल।